میں بھی ایک نظم دیکھا بہت اچھی تھی وہ، اگر مل گئی تو میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھنا چاہیے. نماز پڑھو تم تلاوت کرو نا، یہ کرو نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نماز پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. سبحان اللہ. یہ کرونا آ گیا تو وہ کرونا چل جاتا، اگر رہا تو نہیں تھا. نماز پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کچھ بھی نہیں. بسم اللہ بول کو پیو، رہا تبھی چل جاتا. لیکن یقین رکھنا، خدا کی قسم تاریخ میں واقعات گواہ ہیں. زہر کو بھی ہمارے بڑوں نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تو زہر شرمندہ ہو گیا. سبحان اللہ. اتنا یقین ہونا بسم اللہ پر. میں حضرات علماء سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی بہت باتیں بول ڈالتے ہیں، ہم نہ خود یقین نہیں ہوتا. ہمارے اندر یقین رکھ کو بولے تو وہاں بھی ایک مولوی صاحب بسم اللہ پر بولے کرتے ہیں، بسم اللہ بول کر پانی میں قدم رکھے تو بھی ڈوبتے نہیں. واہ 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 واہ. ایک کسان معلوم جو انکل کی نیند حرام کر کوئی سمجھ میں آئی بات ہے. ایک کسان اسی مولانا کے ساتھ ایک مرتبہ کانکی ڈالے کو تھا، بیچ میں تالاب آ گیا. مولانا بولے پانی زیادہ ہے بس ہوا کو آئیں گے. کہا مولانا تمہارا بیان سنے بسم اللہ پڑھ کو ختم رکھو، بولے نا تمہیں. مولانا کو دھکا لیا. مولانا کچھ اٹکا لیا. 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. اسٹیج میں ذرا منتظمین چلے پھرے تو سمجھ جانا کرتے ہیں. مولوی صاحب بڑے ہوشیار با، مولوی صاحب الحمدللہ خواب میں بھی کسے چھوڑتے نہیں، حقیقت میں تھوڑا ہوتے ہی. اب انہوں بھی سمجھتے رہیں گے بنگلور سے مولوی صاحب کو کیسی چٹھی دینا کو بول کو، اس کے ایسے 2-3 جنے اٹھے چلے سمجھ گیا ہوئی. اور وقت بھی زیادہ ہوگا نا کی گو تو 1 سال سے تمہیں سنے نہیں. کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن آگا تھا نہیں، پورا نظام اصلاح کا بند ہو گیا. 4 چیزوں کا کام کبھی مت چھوڑو، مسجد کا، مدرسے کا، دعوت و تبلیغ کا، وقتاً فوقتاً اصلاح معاشرہ کے اجلاس کا. یہ 4 چیزیں امت کو پکڑ کر رکھنے کے لیے مضبوط کھلے. جب مسجد کے دروازے بند ہو گئے 1/4 ہماری تباہی. مدرسے کے دروازے بند ہو گئے 50% ہماری تباہی. دعوت و تبلیغ کا کام بند ہوا 3/8 ہماری تباہی. میں نے بنگلور کے اندر الحمدللہ ہماری مسجد عمر فاروق میں نظام بند نہیں ہوا حضرت کرونا میں. میں نے کہا کہ بھائی ضروری نہیں ہے منگنور کی جماعت کرنول کو جائے، کرنول کی جماعت انتپور کو جائے، آنا جانا مشکل بھی ہو، اپنے ہی گلی اور شہر کے اندر کام کو شروع کرو، بند نہ کرو، گشت وہی کرو. ہمارے بزرگوں نے جب اب کبھی ایسے موقع آ گئے تو کام کو نہیں روکے، حتی الامکان وہ تھوڑا نہ تھوڑا کام کرتے تھے. ایک واقعہ قریب میں آیا، بڑا اچھا واقعہ. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آزادی ہندوستان کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، کئی دن جیل میں رہے.
मुलाकात के लिए हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, बातचीत किए। क्या करते थे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह? बुखारी पढ़ाते थे देवबंद में। अब जेल में बुखारी पढ़ाने वाला शेखुल हदीस अब जेल में है। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत जेल के दिन रात कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का फजल, अल्लाह की मदद यहाँ भी शामिल हाल है। जो मेरा काम है वो मैं बराबर कर रहा हूँ। कारी साहब ने पूछा हुसैन अहमद मदनी से, क्या कर रहे हैं? तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा हूँ, कैदियों को बिठा कर पढ़ा रहे हैं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजाक किया, बुखारी से तालीमुल इस्लाम को पहुंच गए, जबकि तालीमुल इस्लाम से बुखारी पहुंचना था। तो हजरत हुसैन अहमद मदनी ने जवाब दिया, जहां मुझे जो लोग मिले मैं वहां पढ़ाया, जहां बुखारी पढ़ने वाले मिले मैं बुखारी पढ़ाया, अब यहाँ तालीमुल इस्लाम पढ़ने वाले मिले मैं तालीमुल इस्लाम पढ़ाया। अपना मिशन और अपना काम नहीं छोड़ना, चलाते रहना। इसीलिए वक्त ज्यादा भी हो गया तो मजमून हमारा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 8-10 महीने का अकाउंट है ना हमारे पास, अब उसे कैसे पूरा करना। ये 4 चीजों का निजाम बराबर जारी रखो, मसाजिद का, मदारिस का, दावत व तबलीग का, इस्लाह मुआशरा के इजलास का। ये 4 चीजों के फ्यूज व बरकत का असर आपको बहुत जल्द नजर आएगा। अगर अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, कोरोना से डरने की क्या जरूरत है हमारे पास? इतना डरे, नहीं मरने वाले भी मर गए। बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए तो जहर भी शर्मिंदा हो जाता, यकीनन। अब वो खेती में किसान मौली साहब के साथ जाता था, पानी समा जाएंगे, पानी कम, क्या हजरत तुम्हारे बयान में सुनिया बिस्मिल्लाह पढ़ को पाँव में रखे तो डूबते नहीं करते ना। मौलाना बोले, मैं बोला बा यकीन नहीं है। तुमना यकीन है कि नहीं कि हजरत? मुझे यकीन है, तुम्हें आए तो आओ, नहीं तो नको मैं जाता हूँ बोलकर बिस्मिल्लाह पढ़ा, मंजिल तक पहुंच गए। बिस्मिल्लाह पढ़ा, मंजिल तक पहुंच गए। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद और शामिल हाल आएगी, शामिल हाल होगी। बस हमको बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातों को मैंने छोड़ दिया, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वरना ऐसे हज़रात उलमाए किराम क्या ज़रूरत है उनकी? यही उलमा आपकी इस्लाह के लिए काफ़ी है। बदलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एक छोटा सा जुमला जिस पर बहुत कहने की ख्वाहिश थी, मुकद्दमे पर बात खत्म हो गई। आका ने फरमाया, इस्मा युस्माउ लक, तू अल्लाह की सुन, सारी दुनिया तेरी सुनेगी, खुद अल्लाह तेरी सुनेगा। तू किसकी सुन? अल्लाह की सुन। इस्मा, अल्लाह की सुन ले, जो अल्लाह बोले वो कर। युस्माउ लक, तेरा सुना जाएगा, हर चीज तू जो बोलेगा वही होगा। हम अल्लाह की सुनते नहीं, अल्लाह भी हमारी सुनता नहीं। जब अल्लाह हमारी सुनता नहीं तो दुनिया हमारी सुनती नहीं। यही उसूल है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत सारी बातें छूट गई हैं जो मेरे जहन में है। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया और मुक़द्दमा सब इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उलमा इसी को आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही और सुनी गई तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।